के अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर ही गर्व है। आप सभी दर्शकों को पीवीटीवी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, पीबीटीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं हूं आपके साथ प्रिया और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। रानीगंज में भी जगह जगह विभिन्न पार्टी संस्था की तरफ से रिपब्लिक डे मनाया गया। रानीगंज नेताजी स्टैचू कमेटी की तरफ से अध्यक्ष आलोक बोस ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय गीत गाया, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय देवव्रत महाशय एतपति सदय महाशय नरेश सिंह महाशय पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिंदू हिमाचल यमुना गंगा उज्जल चल 73তম রিপাবলিক ডে আজকে সেই অবসরে মানে আজকের দিনে কনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভারতবর্ষে। কি করলেন আজকে? আজকে আমরা নেতাজি মূর্তিতে মালা দিলাম। আমরা আজকের দিনটা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই রানীগঞ্জ শহরে আমরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটা পালন করছি। কোথাও কেউ হয়তো একটা খেলাধুলার প্রোগ্রাম করছে, কোনো জায়গায় কালচারাল প্রোগ্রাম হচ্ছে, কোনো জায়গায় সমাজমূলক কাজ হচ্ছে, হসপিটাল বিভিন্ন জায়গায় লোকে গরিব মানুষদের কেউ কম্বল বিতরণ করছেন, কেউ ফল বিতরণ করছেন, কেউ বস্ত্র বিতরণ করছেন। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যম দিয়ে আজকে 23শে জানুয়ারি আমরা পালন করি। আচ্ছা, তাদের স্ট্যাচু কমিটির পক্ষ থেকে স্ট্যাচু কমিটির পক্ষ থেকে আমরা সবাই মাল্যদান করলাম। এবার বিভিন্ন সংস্থা এসে এখানে মাল্যদান করবে। वहीं 36 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी देवेंदु भगत के नेतृत्व में बरदही स्थित मुचीपाड़ा पल्ली यूनियन समिति की तरफ से नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। ऊपर टान आ रहा, ऊपर टान। वंदे ধন্যবাদ দিব্যেন্দুদাকে পতাকা উত্তোলন করার জন্য এবং সাথে স্লোগান দেওয়ার জন্য। এরপরে আমরা সমবেত কণ্ঠে সবাই
जीआरपी बैरेज प्रांगण में राष्ट्रीय झंडा फहराकर राष्ट्रीय गीत गाकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान रानीगंज रेलवे जीआरपी की तरफ से बच्चों के बीच चॉकलेट बांटे गए। थाने की तरफ से भी आईसी सुदीप्तो दास गुप्ता उपस्थित थे। थाने में परेड का भी आयोजन किया गया और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। जबकि रानीगंज रेलवे जीआरपी की तरफ से आईसी गौतम पाल, लक्ष्मीकांत मंडल, हिलोल चटर्जी और सपन मलिक उपस्थित थे। राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी राष्ट्र राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी सब আর দেখবার আসবো মনে হয় এগুলো চলো রাখবে টাইট করে বেঁধে উপরে যেটা ফটোটা বলছে বলে আধার কার্ডে নিয়ে সঙ্গে ছিল একটা ব্ল্যাক আর হোয়াইট করে দাও ধর ছবি তুলছি এগুলো তো পুরোনো মাল এগুলো চলবে এগুলো কিছু মাল চলে যাবে না ওগুলো কিছু আমার ছেলে থেকে ডেকে দিবি আমার ছেলে থেকে ডেকে দিবি তোরা দুবার আসিস না বাস যা হ্যালো সময় দায়িত্ব দিয়ে দিলাম ছেলে পেলে এলে তুই দিবি এবার টিফিন হয়ে গেছে এই দেখ একটা ছবি এই আরো আছে না আরো যেগুলো আছে পাঠাই দিবি হ্যাঁ বাকি লোককে পাঠাই দিবি হ্যাঁ যাও रानीगंज बॉयज हाई स्कूल में भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में झंडा फहराकर राष्ट्रीय गीत गाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। जय हिंद हेलो कौन बीजेपी की तरफ से रानीगंज के आनंद लोक के पास स्थित विधानसभा पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराकर राष्ट्रीय गीत गाया गया। वहीं 92 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी सुनीता कयाल के घर पर भाजपा नेता
अमरनाथ केसरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडा फहराकर नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। फोटो में दिखना जनगण है ना, भारत माता की अभी छोटा नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सामने आ जाएंगे, चलो तुम्हारे साथ तो प्रचार हो जाए खाली। हाँ, ये बात तो कहना सही था। चलिए ठीक। ये तो देश का ही हो गया अभी। जय माता की जय, भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मोटा मुड़े वंदे वंदे भारत माता की भारत भारत माता की भारत माता की भारत माता की। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराए और सब बच्चों के बीच मिठाई और चॉकलेट्स बांट रहे। झंडा लहराने के बाद साथ साथ आज का क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र भी बांटेंगे अभी, और हमारे वहाँ जिला ऑफिस में भी झंडा फहराने का प्रोग्राम है, वहाँ जाएंगे सब। पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के दिन हमारा संविधान बना था, सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि उनका आदर करें, कोई भी ऐसा काम ना करे। बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियाँ आज अपने आप को मालिक समझने लगी, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि हमारे संविधान का आदर करें। आपका नाम पर? सुनीता क्याल, 92 नंबर वार्ड, बीजेपी पार्टी। আমাদের গণতন্ত্র দিবস, বাংলাতে প্রজাতন্ত্র দিবস। আজকে আমরা সৌভাগ্য যে আজকে আমরা পালন করছি। আজকে এই দিনে আমাদের সংবিধান হয়েছিল গণতন্ত্রের। আমাদের যে সংবিধান রচয়িতা ছিলেন তিনি আমাদের সংবিধান করেছেন। তিনি যে আজকে আমরা নেতাজিকে দিল্লিতে বসাতে পেরেছি। নেতাজি আমাদের ওই সম্মান আজকে যদি বলা যায় প্রজাতন্ত্র দিবস, এটা খুব খুশির ব্যাপার যে এই ইলেকশনে আমাদের সুনিতা জির বাড়িতে এই ফ্ল্যাগ উত্তোলন হলো। সবাই এই ফ্ল্যাগ উত্তোলন আমরা বাচ্চা থেকে নিয়ে সবাই মিলেমিশে এই ঘরেই আমরা উত্তোলন করলাম। আপনার নাম পরিচয়? অমরনাথ কেশরী। আমি আগে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলাম। प्रयास संस्था की तरफ से रानीगंज के बरदही काली मंदिर स्थित चिल्ड्रन पार्क के पास छोटे छोटे बच्चों को लेकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराकर राष्ट्रीय गीत गाया गया।
रुके हम भी ठीक है। मिस्टेक कर दिया। भेजिए सबको एक एक करके भेजते जाइए, जितना जल्दी जा सकता है। क्या नाम साहब? रानीगंज के वृंदावन धाम सोसाइटी में भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बुधवार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर एक दूसरे को बधाई दी गई। इस दौरान रानीगंज थाना के आईसी सुदीप्तो दास गुप्ता, एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे भी उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 1947 में हम लोग को स्वाधीन हुआ था देश ब्रिटिश राज से, बहुत सारा ब्लड सेट होने का बाद, बट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। 1950 में जो आप रिपब्लिक का हिसाब से हम लोग का देश को देखते हैं, सॉवरेन रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हम लोग जो जितना राइट्स हम लोग का है और जितना हम लोग का सिटीजन का जो एज एन इंडियन whatever we are enjoying, the freedom of speech, freedom of religion and everything, it was written in the constitution, and as per constitution आप लोग इनको भोग कर रहे हैं, क्या सुविधा ले रहे हैं। एंड वी द कस्टोडियन ऑफ लॉ, हम लोग पुलिस है, हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, लॉ वायलेशन होता है,
तो हम लोग को समाज के लिए काम करना पड़ता है। तो लास्ट में हम और एक बार बोलेंगे कि वी आर प्राउड एज एन इंडियन। हमेशा हम लोग प्राउड फील करते हैं एज एन इंडियन, और इसका झंडा ऊंचा रहे और यही हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा। इसके लिए अगर जान देना है तो जान भी देंगे। Came into force 26 जनवरी 1950। 1950 में जो आप रिपब्लिक का हिसाब से हम लोग को देश को देखते हैं, सॉवरेन एंड रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो हम लोग जो जितना राइट्स हम लोग का है और जितना हम लोग का सिटीजन का जो एज एन इंडियन वॉट एवर वी आर एंजॉइंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एवरीथिंग, इट वाज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग इनको भोग कर रहे हैं, क्या सुविधा ले रहे हैं। एंड वी द कस्टोडियन ऑफ लॉ, हम लोग पुलिस है, हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, लॉ वायलेशन होता है, तो हम लोग को समाज के लिए काम करने पड़ता है। तो लास्ट में हम और एक बार बोलेंगे कि वी आर प्राउड एज एन इंडियन। हमेशा हम लोग प्राउड फील करते हैं एज एन इंडियन, और इसका झंडा ऊंचा रहे और यही हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा। इसके लिए अगर जान देना है तो जान भी देंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल।
हमारा फोन नंबर है 9775766400। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीवीटीवी की ओर से सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दुर्गापुर के कांग्रेस दलित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश नेता तरुण राय ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। हमारे सामने मास्टर मालार्पण करें और आपके सामने आपके और हमारे और मैं राजू घोष से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ड्रम का मैं नाम नहीं जानता हूँ। आ जाइए आइए बिहारी भाई आप आ जाइए। अब सब आदमी आ करके साइड है बाबू, साइड ले लिया, साइड लिया, लड्डू लिया, लड्डू लिया, मिल गया, साइड जाओ। মানুষ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষকে একবদ্ধ হয়ে কোনো রাজনৈতিক রং না দেখে, ভারতবর্ষ থাকলে রাজনৈতিক রং থাকবে, ভারতবর্ষ যদি না থাকে, ভারতবর্ষ যদি আবার পরাধীন হয়ে যায়, তাহলে ভারতবর্ষের মানুষ যাবে কোথায়? তাহলে ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাতে ভারতবর্ষ ঠিক থাকে, ভারতবর্ষ মাথা উঁচু করে থাকতে পারে, ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে থাকতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেকটি মানুষকে।
কোন একক মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় এই জিনিস। ভারতবর্ষের সংবিধানকে ঠিক রেখে ভারতবর্ষ সার্বভৌমত্বের ভারতবর্ষ, সৌভাতৃত্বপূর্ণ ভারতবর্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষ বিশ্ব দেখতে চায়। সেই ভারতবর্ষকে রক্ষা করার প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাই আমি মনে করি প্রত্যেকের দায়িত্ব যে ভারতবর্ষ যাতে ঠিক থাকে। আজকের দিনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে ভারতবর্ষের কোথাও কোনো জায়গায় ছোট হতে দেবেন না। আর প্রত্যেককে দেখতে হবে যে ভারতবর্ষের মানুষ কোথাও অধিকার থেকে বিচ্যুত হচ্ছে কিনা, অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে কিনা, মানুষের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে কিনা, সেই দিকে প্রত্যেককে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার জন্য প্রত্যেককে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে, একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে, বন্ধুত্বপূর্ণ তাদের সম্পর্ক হতে হবে, সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক হতে হবে। হিন্দু, শিখ, ইসাই সব এখানে সবাই আমরা কিন্তু ভারতবাসী। এখানে কেউ আমরা আলাদা নই, আমরা সবাই এক। তাই আজকের দিনে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ভারতবর্ষ যাতে বিশ্বের দরবারে মুখোমুখি করে থাকতে পারে, সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बांकुड़ा स्टेडियम में जिला शासक के राधिका अय्यर ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। मौके पर पुलिस सुपर धृतिमान सरकार सह अन्य सरकारी अधिकारीगण मौजूद रहे। দিবসের শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় জেলা সমাহর্তা। এগিয়ে আসছে মাইন্ড প্রোটেক্টিভ ভেহিকল, যার দায়িত্বে রয়েছেন সিডি অভিজিৎ পাল এবং সিডি সমরেশ দে। এগিয়ে আসছে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স। হর্সপ্রেমী এবং হর্স ফায়ারের পর পরবর্তী কার্যক্রমের অনুমতি নিতে ধীরে ধীরে অভিবাদন মঞ্চের যার নেতৃত্বে রয়েছেন আর্মড সাব ইন্সপেক্টর বিপ্লব চৌধুরী। ধীরে ধীরে অভিবাদন মঞ্চের দিকে জাতীয় পতাকাকে সম্মাননা জানানোর জন্য এগিয়ে আসছেন ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডো আর্মড, যার নেতৃত্বে আছেন আর্মড। অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসছেন
ডিস্ট্রিক্ট উইমেন পুলিশ আর্মড, যার নেতৃত্বে রয়েছেন লেডি সাব ইন্সপেক্টর রমা রানী হাজরা। ধীরে ধীরে অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার্স ফোর্স আর্মড, যার নেতৃত্বে আছেন আর্মড এসআই শেখ শরীফুর রহমান। জাতীয় পতাকাকে ধীরে ধীরে জাতীয় পতাকাকে সম্মাননা জানানোর জন্য অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন সিভিল ডিফেন্স বাঁকুড়া, যার গ্রুপ লিডার দীপেন্দু গোস্বামী। এগিয়ে আসছেন সিনিয়র আন্ডার অফিসার অমিত মাল। দেশপ্রেমীদের বলিদান ফলে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মাল্যভূমি এই জেলা রাজ্যের মধ্যে এক ঐতিহ্যবাহী জেলা, যেখানে যামিনী রায়, রামকিঙ্কর বেজ এর মতো অসাধারণ ব্যক্তির জন্মস্থান। বাঁকুড়া জেলা এই উন্নয়নের কাণ্ডারি হিসাবে এক গুচ্ছ সরকারি প্রকল্পকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছে। যেমন জল স্বপ্ন প্রকল্পে 2 লাখ এর বেশি বাড়িকে পাইপলাইন জল দিতে পেরেছে। টিকাকরণের ক্ষেত্রে 99% ফার্স্ট ডোজ আর 70% সেকেন্ড ডোজ করতে পেরেছে। এই আর্থিক বছর কন্যাশ্রী প্রকল্পে K1 2 লাখ আর K2 40,000 ছাত্রীকে আমরা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে পেরেছি। বর্তমান আর্থিক বছর আমরা 3030 জন উপভোক্তাকে বাংলা আবাস যোজনার মাধ্যমে গৃহ প্রদান করতে পেরেছি। পথশ্রী প্রকল্পে এই জেলায় মোট 150টি রাস্তা তৈরি হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছর জেলা প্রশাসন 5000টি পরিবারকে নিঃশুল্ক নির্মল বাংলা শৌচালয় নির্মাণ করতে পেরেছে। 100 দিনের কাজে এখন পর্যন্ত 2 কোটি থেকে বেশি শ্রম দিবস তৈরি করে রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে আমরা স্কচ সিলভার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। দুয়ারে সরকারি কর্মসূচিতে প্রায় 16 লাখ উপভোক্তাকে 18টি প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করতে পেরেছে। 4 লাখ জনকে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্মী ভান্ডার 8 লাখ মহিলাকে সুবিধা প্রদান করেছে। 212টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ভোটার্স ডে 2022 উদযাপনে আমরা রাজ্য স্তরে পুরস্কৃত হয়েছি। এই সব কিছুর জন্য জেলায় সকল দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি জেলায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য জেলায় সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। डीएम अरुण प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया। इस दौरान एनसीबी के कैडेटों ने उन्हें सलामी दी। इसके साथ ही स्क्वाड डॉग द्वारा करतब भी दिखाए गए। An excellent exhibition of discipline. On this
it is told by the offenders. Another example of discipline and obedience. And member of Women's Welfare Organization, office bearers of recognized unions and associations, and their families. Ladies and gentlemen, on this occasion of 73rd Republic Day celebration, I extend my hearty congratulations to you and your family members. On this day, we all pay homage to all the freedom fighters who laid down their lives and fought for freedom struggle. Indian Railways plays a very pivotal role in cost-effective transportation of passengers and goods. Asansol Division plays an important role in its part of Indian Railways, being highest loading division of Eastern Railway. It serves the collieries, power plants, steel plants, and also the common public as passenger services. The year has been good. We have been able to earn 2,801 crore in goods, and till date the gross earning is 3,081 crores, which is almost 27% more than last year. Similarly, punctuality of the mail express train, that is very important for passengers, has also been very good, and we have been able to get 100% of punctuality on 11 working days, where no train was lost. Has achieved the ROH of 560 wagons, which is also the highest ever. So the performances have been overall very good. There have been steps taken for safety improvement also, where safety seminars, safety guides, imparting knowledge to the employees for ensuring safety has been done in all levels, whether it be running a staff, level crossing gate, gangsman, and down the line, whosoever are working in various places. The security has been ensured to our RPF comrades. They have acted very well and have recovered almost 1,33,000 rupees of work material which were stolen from railway premises. 31 criminals have been apprehended, and RPF is also continuously working for window touting and e-touting activities and try to control the menace. The SNT department has contributed its own. There have been several work done, OSC upgradation etc. have been done for which I congratulate them. The electrical TRS wing was able to do a 223 shunting locomotive. As you know, the diesel is being phased out and the shunting are now to be switched over to electric locomotive. So this is an important aspect. Our accounts branch, which is working in the background, has been able to manage the finances and has been able to do a lot of service and the benefits to the employees by properly controlling the expenses and also. आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के लोको ग्राउंड में भी डीआरएम के द्वारा झंडा उत्तोलन किया गया। इस दौरान रेलवे पुलिस की तरफ से परेड के साथ ही कई करतब भी दिखाए गए। আসানসোল স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। মাননীয় জেলা শাসক মহাশয় ফিরে আসছেন। কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী প্রথম দল
সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সামনে দিয়ে নিরীক্ষণ দল এগিয়ে চলেছে। তারপরেই রয়েছে কমব্যাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। This is Armed Police 2, new combat contingent led by SI AB Anup Khatun. The lady contingent is being crossed. Lady SI Pompa Shaha leading the contingent. Then the Home Guard contingent being led by Sub Inspector Shamul Das. After that, the Excise contingent led by Sri Anupam Paja. Then the Civic Volunteer contingent led by SI AB Joy Shankar Jha. The Guards contingent led by Arpan Babu. Special Police contingent led by Dr. Kalyan Banarasi. পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এবং শ্রী এস তরুণ প্রসাদ আইএএস মহোদয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিম বর্ধমানের মাননীয় জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর Sri S. Tarun Prasad IAS is unfurling the national tricolors on the auspicious occasion of the 73rd Republic Day. জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়। Unfurled by Sri S. Arun Prasad, IAS Honorable District Magistrate. आगे भागा Reserve Police Inspector Sri Kallul Ghosh জেলা সমর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রী এস অরুণ প্রসাদ আইএস মহোদয়ের কাছে স্যালিউটিং বেসে আসছেন। प्रजातंत्र दिवस पड़े आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान एस अरुण प्रसाद आईएएस। জেলা সশস্ত্র আরক্ষা বাহিনী অভিবাদন মঞ্চের সামনে দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দ্বিতীয় দল জেলা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী 2 নিউ কমান্ড এর স্যালিউটিং বেস। Lady contingent. Next is breaking the steps deftly. আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলা আরক্ষা বাহিনী যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন লেডি সাব ইন্সপেক্টর পম্পা সাহা। পম্পা সাহার নেতৃত্বে লেডি কন্টিনজেন্ট পার হচ্ছে জাতীয় পতাকা এবং মাননীয় জেলা শাসক ও জেলা সমর্তাকে কন্টিনজেন্ট
স্যালুটিং বেস অতিক্রম করছেন। এরপর এক্সাইজ কন্টিনজেন্ট নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অনুপম পাঁজা। অনুপম পাজার নেতৃত্বে আবগারি দপ্তরের ক্যাডেট কন্টিনজেন্ট অতিক্রম করছেন স্যালুটিং বেস। পরের কন্টিনজেন্ট সিভিক ভলেন্টিয়ার কন্টিনজেন্ট জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর ছেলেরা অভিবাদন মঞ্চের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নেতৃত্বে স্যালুটিং বেস অ্যাপ্রোচ করছেন। বিপ্লব বাউরি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অসামরিক প্রতিরোধ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস গার্লস কন্টিনজেন্টের পরেই আসছে সিভিল ডিফেন্সের গার্লস কন্টিনজেন্ট, অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের মহিলাদের কন্টিনজেন্ট। স্যালুটিং বেসের বাম পার্শ্ব থেকে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের মহিলাদের কন্টিনজেন্ট, নারী শক্তি যার মূল কথা, শবনম খাতুনের নেতৃত্বে পার হচ্ছে স্যালুটিং বেস। এরপরে প্রথমে আছে বুলেট, তারপর শক্তি বাহিনীর 5 জনের দল, ইয়ান শাহর নেতৃত্বে শক্তি বাহিনী এগিয়ে চলেছে। আমাদের মেয়েদের সুরক্ষার জন্য শক্তি বাহিনী সর্বদা বিমলা নিরীক্ষণ যানকে রাইট কন্ট্রোল ভেহিকল এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের মোবাইল ইনভেস্টিগেশন ইউনিট ডিডি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তারা পার হচ্ছেন স্যালুটিং বেস। রাইট কন্ট্রোল ভেহিকল বজরা, মাননীয় জেলা সচিব ও জেলা সমাহর্তা জাতীয় সুবর্ণবন্দিত পতাকাকে is approaching the saluting base, saluting the national tricolor and the honorable district magistrate and collector. শোভাযাত্রা ট্যাবলোর প্রথম ট্যাবলো দ্বিতীয় সালানপুরের রূপশ্রী এবং কন্যাশ্রীর থিমকে কেন্দ্রীভূত করে আমি কন্যাশ্রী আমি রূপশ্রী। আপনারা অবগত রয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক উদ্যোগে গোটা বিশ্ব জুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া কি যা প্রকাশিত করছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, মাতৃশক্তির সশক্তিকরণের পথে এক দ্রুত পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্তরের ট্যাবলো। তারা আমাদের জননায়ক বরেণ্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাদের ট্যাবলোটি সাজিয়েছেন। এরপর কোভিড-19 সচেতনতামূলক ট্যাবলো স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অফ ইন্ডিয়ান রিপাবলিক। বায়ু ও সূর্য উৎস যখন সে বিদ্যুৎ হয় নবায়ন। They are advocating through their tableau the non-conventional sources of energy. আসানসোল দুর্গাপুর ট্রাফিক পুলিশের ট্যাবলো আস্তে গাড়ি চালান নিয়ম মেনে, সেভ লাইফ সেভ লাইফ, সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ, নো হেলমেট নো পেট্রোল, আস্তে গাড়ি চালান নিয়ম মেনে। আসানসোল পৌর নিগমের ট্যাবলো জঞ্জালহীন আগামী দিন সহজ পথ চিনে নিন। পশ্চিম বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তরের ট্যাবলো সুদৃশ্য ট্যাবলো ড্রিঙ্ক পজিটিভ ড্রিঙ্ক। আদিবাসী বর্গ জানায় আন্তরিক অভিনন্দন। হৃদয় আজ গৌরবান্বিত। আমার সামনে গর্বিত সহ নাগরিকবৃন্দ, 73তম প্রজাতন্ত্র দিবসে এই শুভ লগ্নে দেশ মাতৃকাকে জানায় প্রণাম। 1949 সালে 26শে নভেম্বর আমাদের संविधान सभा কর্তৃক संविधान গৃহীত হয় और 1950 সালে 24শে জানুয়ারি আমাদের সংবিধান কার্যকরী হয়। এই সংবিধান প্রতি আমাদের অনুগত, দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ। পশ্চিম বর্ধমান জেলা নাগরিকদের জীবনধারা মান উন্নয়ন করার জন্য আমাদের সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা করেছে। আমরা জেলা প্রশাসন পক্ষ থেকে সেইগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন করে চলেছি। কোভিডের সাথে লড়াই করে 8,555 জনকে সুস্থ
হয়েছে 379 জন প্রয়াতকে কোভিড জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন প্রায় 1.5 লাখ উপভোক্তা। এখনো পর্যন্ত প্রায় 86,000 জন 131 কোটি টাকার সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই জেলার প্রায় 2 লাখও বেশি ছাত্রছাত্রীকে সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। 95টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের জেলা 19 লাখের বেশি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এই জেলার 98% কৃষক পরিবারকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আওতায় ভুক্ত করা হয়েছে। 61,300 জন কৃষক বন্ধু সুনিশ্চিত আয় প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। জেলার প্রাণী উন্নয়ন দপ্তর 19,65,000-এর বেশি হাঁস মুরগি বিতরণ করেছে। উৎকর্ষ বাংলা কর্মসূচি জেলার 22,000 বেশি যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নতুন জেলা গঠনের পর থেকেই জেলার 50,000 বেশি ছাত্রছাত্রী শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছে। খাদ্য সাথী আওতাধীন 100% উপভোক্তা ডিজিটাল রেশন কার্ড মাধ্যমে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা নির্ধারিত যথাযথ স্কেলে সকল উপভোক্তাকে পিডিএস খাদ্য শোষণ বিতরণ করা হয়েছে। মাটি সৃষ্টি প্রকল্পের প্রায় 2,500 একর জমি চাষযোগ্য করে জীবিকার সহায়ক করে তোলা হয়েছে। জলবরো প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য দপ্তর উদ্যোগে 1,400 পুকুর খনন করা হয়েছে এবং চাষিদের সমস্ত উপকরণ দেওয়া হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের এখনো পর্যন্ত 1 লাখের বেশি ছাত্রীদের 50 কোটি টাকার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আইকোশ্রী প্রকল্পে এখনো পর্যন্ত 50,434 ছাত্রছাত্রীকে স্কলারशिप পেয়েছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम में अड्डा के सीईओ नितिन सिंघानिया ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उपस्थित सभी नगर निगम कर्मचारियों की भी जलेबियां बांटी गई। भारतेर 73तम प्रजातंत्र दिवस मातरम जय हिंद। कितने सर समय दो सर उधर थोड़ा सा उधर। পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষের
প্রজাতন্ত্র দিবস। আমি এখানে উপস্থিত এবং আসানসোল পৌর নিগম এলাকার প্রত্যেক বাসিন্দাকে এই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে এখানে এসে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা সেলিব্রেট করছি এবং আমরা সবাই জানি that to this day we all take oath যে আমরা আমাদের দেশের প্রতি আরও কর্তব্যশীল থাকব। আমাদের যা সার্ভিসেস আছে ইন এনি ম্যানার, বি আমরা বিজনেস করি বা আমরা চাকরি করি বা আমরা দেশের সেবা করি, দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ ইজ টু টেক আওয়ার কান্ট্রি অ্যাহেড এবং পুরো বিশ্বের মধ্যে ভারতকে 1 নম্বর স্থানে তুলে ধরা। এই উপদেশ আমি দীর্ঘায়ু করব না। অনলি অবজেক্টিভ যা আমরা কাজ করছি আমাদের দেশকে দেখে এবং উইথ অল প্যাট্রিয়টিজম আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, একের ওপরের কেয়ার করতে হবে এবং সবাইকে হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে। দিস স্ট্যান্ডস দি মেসেজ অফ দিস 73rd রিপাবলিক ডে। আমি সবাইকে আমার বেস্ট উইশেস দিচ্ছি এবং সবার ফ্যামিলি আপনাদের ভালো থাকুক। যেহেতু কোভিড প্রোটোকল আমাদের মেনটেন করতে হচ্ছে, আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, কোভিড প্রোটোকল যা আছে মেনটেন করে চলুন এবং একের অপরের অনেক খেয়াল রাখুন। এই মেসেজ দিয়ে সবাইকে আমি আবার অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই একত্রিত হয়েছেন, ইম্পর্টেন্ট কাজ করে সবাই এসছেন এখানে। অ্যান্ড উই অ্যাজ ওয়ান ফ্যামিলি, we as a family of Asansol, we all celebrate and we all dedicate our services to this country. Jai Hind. आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बुधवार की सुबह पानवेश्वर एरिया के मधाईपुर ओसीपी पैच में अवैध कोयला काटने के दौरान कोयला का चट्टान गिरने से चट्टान के नीचे दबकर 4 की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मधाईपुर पैच खुली खदान से कोयला चुराते समय कोयले का चट्टान गिरने से 4 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया और 4 अन्य की मौत हो गई। कोयले के नीचे दबकर 1 से अधिक व्यक्ति रहे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अवैध रूप से कोयला चोरी करते समय यह घटना घटी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। शीघ्र बचाव कार्य शुरू कराया गया एवं घटना को लेकर तनाव फैल गया। घटना के डर से बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। ঘটনা ঘটেছে যে আজ ভোরবেলায় কয়েকজন লোক কয়লা কাটতে এসেছিল। তারা সব বেকার যুবক যুবতীরা, ঘরে কোনো খাবার থাকে না, তারা রুটি রোজগারের সন্ধানে তারা এসেছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এখন উদ্ধার কাজ চলছে। পুলিশ প্রশাসনরা আছেন, পাবলিকও আছেন, উদ্ধার কাজ চলছে। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে কাজল ঘোষ। बचाव कार्य शुरू करते समय सबसे पहले किशोर बावरी नाम के एक शख्स को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। कोयला निकालने के बाद 50 वर्षीय अनहारी बावरी, 23 वर्षीय श्यामल बावरी, 25 वर्षीय नटबर बावरी और पिंकी बावरी नाम के 4 लोगों का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी घायल और मृत एक ही परिवार के हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि खुली खदान शुरू होने के बाद से ही अवैध रूप से कोयले की चोरी हो रही है। आए दिन सुबह शाम चोरी होती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने चोरी रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए होते तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होता। দেখুন, এটা খুব খুব দুঃখজনক কষ্টজনক ঘটনা। হ্যাঁ, এরা সকালবেলাতেই নেমে গেছিল
এবং ধস নেমে চাপা পড়ে যায়। 5 জন চাপা পড়েছিল। পুলিশ তৎক্ষণাৎ স্পটে পৌঁছে খবর পেয়ে একজনকে উদ্ধার করে হসপিটালে পাঠিয়েছে, আর বাকি 4 জন মারা গেছে, তাদেরকে পোস্টমর্টমের জন্য হসপিটালে পাঠানো হচ্ছে। আমরাও দেখছি যাতে মানুষগুলো ক্ষতিপূরণ পায় বা তাদের সাহায্য করা যায়, আর্থিক সাহায্য করা যায়, দেখছি করা যায়। ইসিএলের চালু প্যাচ খোলা মুখ খনিটা ইসিএল এখন রানিং, তাও মানুষ ঢুকে পড়ছে কয়লা চুরি করবার জন্য। ইসিএল তো শুধু উৎপাদন আর উৎপাদন ছাড়া অন্য কিছু দেখছে না। হ্যাঁ, এর চারদিকে কাঁটাতার দেওয়া উচিত ছিল, আরও বেশি সংখ্যক সিকিউরিটি রাখা উচিত ছিল। হ্যাঁ, যাতে মানুষ নামতে না পারে। এমনিতেই এই যে প্যাচটা এটা খুব ডেঞ্জারাস। নদীর ধারে যে কোনো সময় জল ঢুকে যেতে পারে এবং শুধু বালি আর কয়লা, বালির নিচে কয়লা আছে। তো এটাকে খুব সাবধানে যত হ্যান্ডেল করা দরকার, এবং যে ঠিকাদারি সংস্থা এই কাজটা করছে তাদের কাছেও আমার মনে হয় তারা যেভাবে আমি দেখছি কেটেছে বা করেছে, উপযুক্ত তাদের ইঞ্জিনিয়ার্স বা তাদের প্ল্যানিং নেই। কিন্তু উচিত যে ইসিএলএ বা এই যারা ঠিকাদারি সংস্থা তাদের উচিত ছিল এটা কাঁটাতার দিক ঘিরে চারদিক দিয়ে মানুষ যাতে নামতে না পারে। অভিযুক্ত আমরা দেখছি, এরপর এখানে আর পুরো সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবো। সিকিউরিটিটা আমি নিজে দেখছি কি অবস্থা হয়ে আছে। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक तरफ पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ DYFI SFI की तरफ से जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रानीगंज के NSB रोड स्थित मारवाड़ी अस्पताल के सामने SFI DYFI की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और DYFI की तरफ से कहा गया कि उन्होंने राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से कई विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जहां उनकी बात मानना तो दूर, आरोप अनुसार उनके साथ दुर्व्यवहार की गई। इसी के विरोध में जगह जगह राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। SFI DYFI की तरफ से मांग रखी गई कि जब सभी कार्यालय संस्थाएं खुली हुई हैं, तो फिर स्कूल कॉलेज आखिर बंद क्यों है। स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर ऑफलाइन पढ़ाई चालू करने की मांग की गई। इसके साथ ही फीस वृद्धि को कम करने की भी मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान हाथ में लिए गए पोस्टर में शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग DYFI की तरफ से की गई। इस दौरान इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। आज के इस कार्यक्रम में SFI रानीगंज के सचिव चंडीदास गोस्वामी, DYFI रानीगंज के महासचिव सुकांतो चैटर्जी, लोकल कमेटी के आकाश भट्टाचार्य उपस्थित थे। क्लासरूम बंद থাকছে, তার ফলে কি লাভ হচ্ছে না, আমরা আমাদের যে সমস্ত ছেলেমেয়েগুলো পড়াশোনা করে মানুষের মতো দাঁড়াতে চায়, যে ছেলেমেয়েগুলো ভবিষ্যৎটাকে জানতে চায়, সারা দেশটাকে জানতে চায়, তারা পিছনে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের যে শিক্ষামন্ত্রী, তাদের কাছে আমাদের গত পরশু আমাদের যে রাজ্য কমিটি রয়েছে ছাত্র ফেডারেশনের, সেই রাজ্য কমিটি বর্ণ পরিচয় হাতে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেখা করতে গেছিল। শিক্ষামন্ত্রী পুলিশ দিয়ে তাদেরকে ঘাট ধাক্কা ধরে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমরা বর্ণ পরিচয় নিয়ে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বলতে চাইনি এটা বর্ণ পরিচয় আপনি পড়ুন, এটা নয়। আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিতে গেছিলাম যে এটা বর্ণ পরিচয়ের গুরুত্ব বুঝুন, এর গুরুত্ব আপনাকে বুঝতে হবে। কারণ যে বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো আজ থেকে পড়াশোনা করতে শিখবে, সেই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে পড়াশোনা থেকে এভাবে দূরে করে দেবেন না, নইলে আগামী দিনে এই বাচ্চা ছেলেগুলো যারা পরবর্তী প্রজন্মে গিয়ে একটা প্রজন্ম তৈরি হবে যেখানে শুধুমাত্র সমাজে দুর্নীতির আখড়া তৈরি হবে আর এই মদ জুয়ার আখড়া তৈরি হবে। তার জন্য একেবারেই সমর্থন করছেন আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। কিভাবে? স্কুল কলেজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে, কিন্তু একইভাবে খোলা রয়েছে মদের দোকান। কিসের যুক্তি? মদ খেয়ে বুঝি এই কটা বিষয় নিয়ে আপনার ছেলেকে, আপনার বাড়ির মেয়েকে পড়াশোনার থেকে দূরে রাখা হচ্ছে না। তার সাথে সাথে নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে আপনার বাড়ির ছেলেটাকে, আপনার বাড়ির মেয়েটাকে, আপনার ভাইকে এবং আপনাকে পড়াশোনার থেকে দূরে রাখা হচ্ছে। শুধু শিক্ষানীতিও বাদ দিলাম আমি,
প্রতিনিয়ত প্রতি বছর যে পরিমাণে স্কুল কলেজের ফিস বাড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিস বাড়ছে, এর ফলে একটা মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে, একটা গরিব বাড়ির ছেলে পড়াশোনার থেকে এমনিতে হাত ধুয়ে ফেলছে, তারা পড়াশোনার থেকে বহু দূরে। শিক্ষামন্ত্রীর, আমাদের দেশের শাসক দলের মুখ্যমন্ত্রীর বিজেপির থেকে যারা ড্রপ আউট, তাদেরকে এখন ঘরে ফেরানোর তাগাদা লেগেছে। যারা বিজেপির থেকে ছাত্ররা ফিরে এসছে, মুকুল, রাজীব, সব্যসাচী, এদেরকে এখন ওনারা নিজেদের দলে ঢোকাচ্ছেন। কিন্তু এই দলের, এই শাসক দলের তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো ধারণা নেই এই রাজ্যে করোনার জন্য কত ছেলে কত মেয়ে স্কুল ছুট হয়েছে, কলেজ ছুট হয়েছে। ছাত্রদের বর্ণ পরিচয় ভুলিয়েছে যে শিক্ষামন্ত্রী, বাচ্চাদের শিশুদের অঙ্ক ভুলিয়েছে সে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে বর্ণ পরিচয় সহজ পাঠ তুলে দিতে গেছিল আমাদের কমরেডরা। গুটি খানেক কমরেড গেছিল হাতে গোনা, ঢুকতে দেয়নি এই বর্বর পুলিশ। এই বর্বর পুলিশ আটকেছে তাদেরকে। এই জিনিসগুলো দেখেও যদি শিক্ষামন্ত্রীর চক্ষু লজ্জা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর চক্ষু লজ্জা হয়, তাহলে এবার অন্তত স্কুল কলেজগুলো খুলুক। প্রত্যেকটা ছাত্র চাইছে, প্রত্যেকটা অভিভাবকরা চাইছে স্কুল কলেজ খুলুক। কিন্তু এমন সরকার, এমন বর্বর সরকার যে স্কুল কলেজ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আজ 26শে জানুয়ারি, আজ আমাদের দেশের সংবিধান লাগু হয়। আমরা সাংবিধানিক অধিকার পাই, পড়াশোনা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, কিন্তু আমাদের এই সাংবিধানিক অধিকারকে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেড়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আজ 26শে জানুয়ারি আমাদেরকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে আমরা শিক্ষা চাই, আমরা স্বাস্থ্য চাই, আমাদেরকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া হোক, আমাদের স্কুল কলেজ খোলা হোক। ছাত্রদের ওপর লাঠিপেটা করতে হচ্ছে স্কুল খোলানোর জন্য। আজ এই অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়ে, সবাইকে ভালোর ভূমিকা নিতে হবে। আমি জানি রাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার দেশ ভালোর পক্ষে আছে, আমার দেশ প্রগতির পক্ষে আছে, আমার দেশ শিক্ষার পক্ষে আছে, আমার দেশ স্বাস্থ্যের পক্ষে আছে। আর আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, আমরা ভারতের পক্ষে আছি, আমরা দেশের পক্ষে আছি, আমরা শিক্ষার পক্ষে আছি, আমরা প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে আছি। যে প্রগতিশীল সমাজকে প্রতিনিয়ত অনবরত দিনের পর দিন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিজেপি তৃণমূলের মতো সরকারেরা প্রতিনিয়ত যারা স্কুল কলেজকে বন্ধ করে রাখছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা আছি, আমরা রাস্তায় আছি। আমরা বলছি স্কুল কলেজ খুলতে হবে, আমরা বলছি পাঠশালার সরকার চাই, পানশালার সরকার নয়। প্রতিনিয়ত আপনার বাড়ির ছেলেটাকে, আপনার বাড়ির মেয়েটাকে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এই বিজেপি তৃণমূলের রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্কুল কলেজ থেকে দূরে রাখছে। কমাতে হবে। এনারা প্রতিনিয়ত প্রতি বছর শিক্ষার খাতে খরচ কমাচ্ছেন। আমরা বলছি পাঠশালা খুলতে হবে, 2 বছর ধরে পাঠশালা বন্ধ। বর্তমানে ড্রপ আউটের সংখ্যা, ছাত্রদের ড্রপ আউটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্কুল কলেজ বন্ধ আছে। আমরা চাইছি স্কুল কলেজ আবার খুলতে হবে। যদি পাঠশালা খুলতে পারে তবে পাঠশালাও খুলতে হবে, এটা আমাদের দাবি। বর্তমানে আমরা দেখছি যে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি তো ট্যাব দিয়েছি অনলাইন শিক্ষা, অনলাইনে পড়বার জন্য, তো অনলাইন ক্লাস তো হচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাও গ্রামাঞ্চলে বহু ছাত্রছাত্রী আছেন যারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ তাদের মা বাবার হয়তো ট্যাব দিয়ে ঠিক আছে, কিন্তু ওই নেট প্যাকটা ভরাবার পয়সা নেই। কেরল সরকার নেট প্যাক ভরাবার পয়সার ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছে, ট্যাব তো দিয়েছে এবং সরকার পড়াশোনার জন্য যে খরচা নেটের, সেই খরচাটা পর্যন্ত গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। তা আমাদের রাজ্য কমিটি গেছিল, সেই দিনে বলছে যদি রাজ্য কমিটির নেতারা গেছিলেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যে স্কুল কলেজ খুলতে হবে। আমরা বলছি না যে হ্যাভি গ্যাদারিং করে স্কুল কলেজ খোলা হোক, পাঠ করে, যেটা দুদিন করে যদি ক্লাস হয় এক একটা সাবজেক্টে বা এক একটা ক্লাসে, তাহলে ভালো হয়। কোভিড বিধি মেনে ক্লাসটা চালু হোক, কিন্তু চালু হোক। আমরা চাইছি না যে কোনো ছাত্রছাত্রী তাদের শিক্ষাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তো আমরা দেখলাম শিক্ষামন্ত্রী দুর্ব্যবহার করলেন এবং তাদেরকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন। সেই বিষয়ে আমাদের আজকে এই পত্র পাঠাচ্ছি। আপনার নাম পরিচয়? চণ্ডীদাস গোস্বামী, রানীগঞ্জ लोकल कमेटी सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।